Hi students, happy morning to all. Today now going to start with exercise 2.5. Question number 1. Find the modulus of the following complex numbers. Roman letter 1, 2i by 3 plus 4i. So இதுக்கு modulus find பண்ண சொல்றாங்க. First question க்கு whole modulus எடுத்துட்டு அப்புறம் செப்பரேட்டா நியூமரேட்டர் தனியா டினாமினேட்டர் தனியா modulus எடுத்துக்கலாம். So whole modulus of 2i by 3 plus 4i equal to numerator denominator சேர்த்து whole modulus இருக்கு. Next stepல numerator தனியா denominator தனியா modulus அப்ளை பண்ணிக்கலாம். So modulus of 2i by modulus of 3 plus 4i. ஓகேவா, இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. பை ப்ராப்பர்ட்டி whole modulus of z1 by z2 equal to modulus of z1 by modulus of z1 by modulus of z2. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி தான் நியூமரேட்டர் தனியா டினாமினேட்டர் தனியா மாடுலஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் தனியா மாடுலஸ் எடுக்க போறீங்க. ஸோ இன் நியூமரேட்டர் டேர்ம்ஸ் இமேஜினரி பார்ட் மட்டும் தான் இருக்கு, ரியல் பார்ட் இல்லை. அப்போ ரியல் பார்ட் 0, இமேஜினரி பார்ட் 2iன்னு இருக்கு. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் இஸ் 0 பிளஸ் இமேஜினரி பார்ட்டில் ஐக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அந்த டேர்ம் தான் ஸ்கொயர் பண்ணோம், என்ன பார்த்துருக்கோம். பை இந்த டினாமினேட்டர் டேர்மில் ரியல் பார்ட் இருக்கு, இமேஜினரி பார்ட் இருக்கு. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் பண்ணணும். ரியல் பார்ட் இஸ் 3 ஸ்கொயர் பிளஸ் இமேஜினரி பார்ட் 4iன்னு இருக்கு. ஐ எடுத்துட்டு அந்த நம்பர் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணோம், ஐயோட ஸ்கொயர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 ஸ்கொயர் இஸ் 4 பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3 ஸ்கொயர் இஸ் 9 பிளஸ் 4 ஸ்கொயர் இஸ் 16. ஸோ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 4 இஸ் 2 பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 9 plus 16 is 25. So equal to 2 by square root of 25 is 5. So the modulus of 2i by 3 plus 4i is 2 by 5. Next Roman letter 2. So solution. So apply the modulus. Question full of modulus apply பண்றீங்க. Modulus of 2 minus I by 1 plus I plus 1 minus 2i by 1 minus I. So first modulus உள்ள terms 2 terms வந்து fractionல கொடுத்துறாங்க. So cross multiply பண்ணி simplify பண்ணு first. Direct modulus எடுத்து cross multiply பண்றீங்க. So 2 minus I into 1 minus I. So 2 cross multiplication. Okay. So 2 minus I into 1 minus I plus next 1 plus I into 1 minus 2I. So 1 plus I into 1 minus 2i 1 minus 2i by denominator term அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. denominator term மல்டிப்ளை பண்ணீங்க 1 plus I into 1 minus I. So next இது simplification பண்ணனும். equal to modulus of first 2 bracket terms மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 2 ஆல் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்றீங்க. 2 into 1 2 next 2 into minus I is minus 2i. Next minus I all multiplication minus I into 1 minus I. Next minus into minus plus I into I square. Next இந்த 2 bracket terms multiply பண்ணுங்க plus 1 into 1 1 into minus 2i is minus 2i. Next I all multiplication I into 1 plus I plus into minus minus I into 2i 2i square by the denominator terms a plus b into a minus b formula இருக்கு. So a square minus b square. So 1 square minus I square. Next equal to modulus of numerator 2 minus 2i minus I. இங்க I square இருக்கு. I square value வந்து minus 1. So minus 1 plus 1 minus 2i plus I minus 2 I square இருக்கு. I square value is minus 1. அப்போ minus 1 into minus 2 plus 2 by the denominator 1 square is 1 minus I square value is minus 1. So minus 1 into minus plus 1.
next simplification. See numerator terms la plus 1 minus 1 0 ஆயிடும் cancel ஆயிடும் plus 1 minus 1 0 cancel ஆயிடும் next plus I minus I போடுங்க plus I minus I cancel what the remaining first real part 2 last lo 2 இருப்பாங்க 2 plus 2 4 ஆயிடும் so modulus of 4 next imaginary part is minus 2i so minus 2i both are same sign so minus 4i so minus 4i by the denominator is 1 plus 1 is 2 okay next equal to take the 2 in common in numerator terms 2 common எடுத்தீனாக்கா 2 minus 2i by 2 so 2 cancel so modulus of 2 minus 2y so அப்ப இதுக்கு modulus எடுத்தீனாக்கா so square root of real part is 2 square plus imaginary part la number பாத்தீனாக்கா minus 2 so minus 2 மட்டும் எடுத்துக்கணும் minus 2 square so equal to square root of 2 square is 4 plus minus 2 square நாக்கா 4 so square root of 8 so இப்படியே விட்டுடலாம் இல்லனாக்கா இது ஸ்ப்ளிட் பண்ணினாக்கா 4 into 2 ன்னு பிரிக்கலாம் 4 2s are 8 so 4 க்கு ரூட் எடுத்தீனாக்கா 2 வரும் 2 root 2 this is square root sorry modulus next Roman letter 3 question is 1 minus I power 10 இதுக்கு modulus find பண்ண சொல்றாங்க so modulus of 1 minus I power 10 equal to ஓகேவா so இதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் by property என்ன ப்ராப்பர்ட்டினாக்கா modulus of z power n equal to modulus of z power n equal to modulus of z whole power n இப்படி ரைட் பண்ணலாம் so modulus உள்ள z க்கு பவர்ல n இருந்துச்சுனா அதை எப்படி ரைட் பண்ணலாம் modulus போட்டு அதுக்கு மேல பவர் n ரைட் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ அத இங்க ரைட் பண்ண போறீங்க சோ z ன்றது தான் z பவர் n ன்றது 10 சோ இத எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் modulus ரைட் பண்ணிட்டு modulus உள்ள 1 minus I ரைட் பண்ணிட்டு அதுக்கு பவர்ல 10 ரைட் பண்ணலாம் ஓகே இது பை ப்ராப்பர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இது modulus எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் பவர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சோ modulus so square root of real part is 1 square is 1 plus imaginary part is I இருக்கு minus sign இருக்கு so I எடுத்துனாக்கா 1 இருக்கும் minus 1 so minus 1 square பவர்ல 10 next square root of 1 square is 1 plus minus 1 square na plus 1 power 10 so square root of 2 1 plus 1 is 2 power 10 so இது எப்படி சிம்பிளை பண்ணுதுனாக்கா ஸ்கொயர் ரூட்னு இருக்கு ரூட் எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னாக்கா 2 பவர் 1 by 2 ரைட் பண்ணலாம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னாக்கா 2 பவர் 1 by 2 ரைட் பண்ணலாம் அதுக்கு பவர்ல என்ன இருக்குனாக்கா 10 ன்னு இருக்கு ஓகே சோ இது எப்படி சிம்பிளை பண்ணனாக்கா பவருக்கு மேல பவர் இருந்துச்சுனா பவரை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிடலாம் பவருக்கு மேல பவர் ரைஸ் ஆயிடுச்சுனாக்கா பவரை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணினாக்கா சோ அப்ப 2 பவர் 1 by 2 into 10 அப்ப 10 by 2 ன்னு வரும் 10 by 2 ன்னு வரும் so இது கேன்சல் பண்ணினா 1 2 is 2 5 2s are 10 so அப்ப 2 பவர் 5 2 power 5 means 2 வந்து 5 times போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணனும் 2 into 2 into 2 into 2 into 2 so மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா 32 ன்னு வரும் so this is answer modulus next Roman letter 4 question is 2i into 3 minus 4i into 4 minus 3 terms கொடுத்துறாங்க so modulus apply பண்ணும் modulus of 2i into 3 minus 4i into 4 minus 3i okay 3 terms இருக்கு இப்ப 3 termக்கு separate modulus apply பண்ண போறீங்க so modulus of 2i into modulus of 3 minus 4i into modulus of 4 minus 3i so separate modulus apply பண்ணியாச்சு next இப்ப வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணலாம் first modulus பார்த்தா 2i ன்னு இருக்கு இப்ப first modulusல real part is not given so imaginary part மட்டும் தான் இருக்கு so இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீனாக்கா root of real part is 0 plus imaginary part is 2 அப்ப I க்கு முன்னாடி நான் 2 ஸ்கொயர் next second term பார்த்தா 3 minus 4i இப்ப real part is 3 square plus imaginary part is minus 4i ன்னு இருக்கு so minus 4 square next into last term பார்த்தா 4 minus 3i இருக்கு so square root of
4 square plus minus 3 square. Okay. Next simplification, square root of 0 plus 2 square is 4. Next square root of 3 square is 9 plus 4 square is 16. Next 4 square is 16 plus 3 square is 9. So 4 root 2 into square root of 9 plus 16 is 25. Next again 16 plus 9 is 25. Square root of next 2 into square root of 25 is 5. Again square root of 25 is 5. So multiply this. 2 5s are 10. 10 into 5 is 50. This is modulus. Next question number 2. The question is, for any two complex numbers z1 and z2 such that modulus of z1 equal to modulus of z2 equal to 1 and z1 and z2 not equal to minus 1, then show that z1 plus z2 by 1 plus z1 z2 is a real numbers. To proof பண்ண சொல்றாங்க, show பண்ண சொல்றாங்க. So solution, first write the given. What the given? z1 z2 are 1. Modulus of z1 oda value 1. Modulus of z2 க்கும் 1 கொடுத்துறாங்க. Next to show that z1 plus z2 by 1 plus z1 z2 is a real ன்ட்டு show பண்ணோம், real number னு show பண்ணோம். So இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். என்ன ப்ராப்பர்ட்டினாக்கா ரிசல்ட் தான். So modulus of z square equal to z into z bar. ஓகேவா? By property modulus of z square equal to z into z bar. So இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ given பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன given கொடுத்துறாங்க? z1 modulus of z1 equal to 1 கொடுத்துறாங்க. ஸோ அப்போ அதை எடுத்துக்குவோம். ஸோ given modulus of z1 equal to 1 கொடுத்துறாங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணாக்கா modulus of z க்கு ஸ்கொயர் இருக்கணும். ஸோ அப்போ இங்கே ஸ்கொயர் பண்ண போகிற பார்த்தா 2 சைட் ஸ்கொயர் பண்ண ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ். 2 சைட் ஸ்கொயர் பண்ணினாக்கா modulus of z1 square equal to 1 square. So in left hand side பார்த்தீங்கன்னா modulus of z1 square. அப்போ இது பாருங்க by property modulus of z square equal to z into z bar. அப்போ இது எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னாக்கா அப்படியே ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி பாருங்க modulus of z1 square எப்படி ரைட் பண்ணலாம்னாக்கா z1 into z1 bar equal to 1 square பண்ணாக்கா 1. ஓகேவா? பை ப்ராப்பர்ட்டி modulus of z ஸ்கொயருக்கு z into z bar. இங்க என்ன பாருங்க modulus of z1 ஸ்கொயர்னு இருக்கு. இப்போ modulus of z1 ஸ்கொயருக்கு z1 into z1 bar ரைட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து என்ன பண்ணலாம், நம்ம z1 டெரிவ் பண்ணிக்கணும். z1 இதுல இருந்து டெரிவ் பண்ணாக்கா z1 மட்டும் இங்கே இருக்கட்டும். இந்த z1 bar அப்படியே அந்த சைடு மூவ் பண்ணினாக்கா 1 by ஆயிடும். ஸோ 1 by z1 bar ஆயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதே மாதிரி சிமிலர்லி z2வும் ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி. ஸோ அட் த சேம் கிவன் modulus of z2க்கு அதே சேம் வேல்யூ தான், modulus of z2க்கு அதே சேம் வேல்யூ. ஸோ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் சிமிலர்லி போட்டுக்கலாம், இல்லைனாக்கா ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணினாக்கா modulus of z2 whole square equal to 1 square. So again using the result modulus of z square equal to z into z bar. அப்போ இது என்ன ரைட் பண்ணாக்கா z2 into z2 bar equal to 1. இதுல இருந்து z2 டெரிவ் பண்ணீங்க, z2 டெரிவ் பண்ணீங்கனாக்கா z2 equal to 1 by z2 bar. ஸோ இந்த z2 bar ஈக்குவல் ஆன்சர் மூவ் பண்ணீங்கனாக்கா டிவைடட் ஆயிடும். ஸோ z1 and z2 டெரிவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் z1 z2 ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஷோ பண்ண வேண்டியது என்னன்னாக்கா z1 plus z2 by 1 plus z1 z2 ரியல் காட்டணும். ஸோ அப்போ இதை ரைட் பண்ணிக்கலாம். z1 plus z2 by 1 plus z1 z2 நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணதை இதில் அப்ளை பண்ண போறீங்க. z1 is 1 by z1க்கு 1 by
z1 bar plus z2 க்கு 1 by இதோ ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். z2 is 1 by z2 bar by 1 plus z1 into z2. z1 க்கு நான் டெரிவ் பண்ணிச்சேன்னா 1 by z1 bar into z2 க்கு 1 by z2 bar. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் நியூமரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. நியூமரேட்டர்ல கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். இப்போ நியூமரேட்டர்ல கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா 1 into z2 bar plus z1 bar ரைட் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் நியூமரேட்டர்ல z2 bar plus z1 bar by denominator மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். denominator மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா z1 bar into z2 bar, z1 bar into z2 bar. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் the denominator terms பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் 1 plus 2 terms மல்டிப்ளைல இருக்கு. ஸோ 1 plus 1 by z1 bar to z2 bar இப்படி வரும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். இது கிராஸ் 2 terms மல்டிப்ளைல இருக்கு, கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா ஸோ நியூமரேட்டர்ல z2 bar plus z1 bar by z1 z2 ன்னு இருக்கு. ஸோ அது நம்ம z1 bar plus z2 barன்னு ரைட் பண்ணிக்கலாம். அடிஷனில் மாற்றி விட்டு ரைட் பண்ணலாம். பை z1 bar plus z2 bar அப்படி ரைட் பண்ணலாம். பை இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்கா z1 bar to z2 bar plus 1 by z1 bar plus z2 bar வந்துடும். ஸோ இந்த டினாமினேட்டர் கேன்சலேஷன் பண்ணிடலாம். இந்த டினாமினேட்டர் கேன்சல் பண்ணினாக்கா இந்த டினாமினேட்டர் கேன்சல் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் டைம்ஸ் என்ன இருக்கும் பாருங்க. நியூமரேட்டர்ல z1 bar plus z2 bar by டினாமினேட்டர்ல 1 plus z1 bar z2 bar வரும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நியூமரேட்டர்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா z1 bar plus z2 bar க்கு ஹோல் பார் போட்டுக்கலாம் பாருங்க. z1 plus z2 ஹோல் பார் போடலாம். பை இந்த டினாமினேட்டர் அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம். 1 plus z1 z2 ஹோல் பார் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியூமரேட்டர்லயும் பார் இருக்கு, டினாமினேட்டர்லயும் பார் இருக்கு. ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் சேர்த்து ஒரே பாரா போட்டுக்கலாம். ஸோ z1 plus z2 by 1 plus z1 z2 ஹோல் பார் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண ஷோ பண்ணணும்னா z இஸ் ரியல் பண்ண சொல்ல ரியல் மட்டும்தான் வரணும் உங்களுக்கு. ஸோ அதனால z ஈக்குவல் டு z பார்னு எடுத்துக்கலாம். நம்ம z ஈக்குவல் டு z பார் நம்ம ரிசல்ட் பார்த்துருக்கோம். ஒன்லி z இஸ் ரியல்ன்றதால ஸோ இது அப்படியே z வச்சுட்டாக்கா z பார்னு வச்சுட்டாக்கா இது போல என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஈக்குவல் டு z ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகேவா? இது ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு. z ஈக்குவல் டு z பார். we have if z equal to z bar only when z is real. அதனால z நம்ம ரியல் டு ப்ரூஃப் பண்றதால என்ன வந்திருக்கு பாருங்க. அது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னாக்கா z ன்னு வச்சுங்க. இது z னாக்கா z பார்னு இருக்கும். அப்போ z பார் எது ஈக்குவலா இருக்கும், z ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ அதனால ஈக்குவல் டு இந்த பார் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? அப்போ z1 plus z2 by 1 plus z1 z2. ஓகேங்களா? ஸோ எந்த ப்ராப்பர்ட்டினாக்கா z ஈக்குவல் டு z பார் யூஸ் பண்ணுறதால இப்போ z வந்து z பாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ இதை z பார்னு வச்சுட்டாக்கா இந்த பாரை ரிமூவ் பண்ணிட்டாக்கா அது z ஆகிடும். ஓகேங்களா? அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லாக இது ரியல் பார்ட். ஸோ இட் இஸ் ரியல். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இட் இஸ் ரியல். Next question number 3. Which one of the points 10 minus 8i 11 plus 6i is closest to 1 plus i? என்ன சொல்றாங்கனாக்கா இந்த 1 plus i க்கு க்ளோஸ்டா எந்த பாயிண்ட் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துறாங்க பாருங்க. 10 minus 8 ன்றது ஒரு பாயிண்ட், 11 plus 6i ன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் இந்த 1 plus i க்கு க்ளோஸ்ல எந்த பாயிண்ட் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இந்த 1 plus i z1 வச்சுக்கலாம். இந்த 10 minus 8i z2 வச்சுக்கலாம். 11 plus 6i z3 எடுத்துங்க. ஸோ லெட் z1 equal to 1 plus i, z2 equal to 10 minus 8i, z3 equal to 11 plus
6i வச்சுக்கணும் ஓகேவா அப்ப இந்த z1 க்கு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எது வந்து க்ளோஸ்ல இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்றோம் சோ அதுதான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா பார்த்தோம்ல மாடுலஸ் ஆஃப் z1 minus z2 ப்ராப்பர்ட்டீஸ்ல பார்த்தோம் அது யூஸ் பண்ண போறீங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் z1 க்கு z2 க்ளோஸ்ல இருக்கா செக் பண்றீங்க அதுக்கு அப்புறம் z1 க்கு z3 க்ளோஸ்ல இருக்கா செக் பண்ணனும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் z1 minus z2 ஃபைண்ட் பண்றீங்க நெக்ஸ்ட் மாடுலஸ் ஆஃப் z1 minus z3 ஓகேவா செக் பண்றீங்க ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும்போது எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வருதோ அப்ப எந்த பாயிண்ட் வந்து க்ளோஸ்ல இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் modulus of z1 minus z2 அப்ப 1 plus I க்கு இந்த 10 minus 8 வந்து க்ளோஸ்ல இருக்கா செக் பண்றதுக்கு என்ன பண்றீங்க modulus of z1 minus z2 ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் பண்றீங்க சோ modulus of z1 க்கு வந்து 1 plus I so 1 plus I minus z2 is 10 minus 8I ஓகேவா சோ பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க so equal to 1 plus I minus apply பண்ணா minus 10 minus into minus plus 8I so simplify the real part and imaginary part real part is 1 minus 10 so 1 minus 10 is minus 9 imaginary part is plus I plus 8I both are same sign plus add this 9I so take modulus so how to find modulus square root of square the real part is minus 9 whole square plus next imaginary part la I பாதல நம்பர் இருக்கு 9 square okay so square root of minus 9 square is 81 plus 9 square is 81 so square root of 81 plus 81 is 162 this is modulus of z1 minus z2 okay va next to find modulus of z1 minus z3 okay va so அப்ப அந்த 1 plus I க்கு க்ளோஸ்ல எந்த பாயிண்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் z2 செக் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் z3 செக் பண்றீங்க இது ஃபைண்ட் பண்ண பிறகு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எது வருது பாருங்க so modulus of z1 minus z3 z1 is 1 plus I minus z3 is 11 plus 6I simplify பண்ணுவோம் so remove the bracket 1 plus I apply the minus in bracket minus 11 minus 6I so equal to grouping the real parts real part is 1 minus 11 so separate them so 1 minus 11 is minus 10 next imaginary part is plus I minus 6I so both are different sign so separate them I minus 6I is minus 5I so take modulus so square root of square the real part is minus 10 so minus 10 whole square plus imaginary part is minus 5I so I எடுத்துட்டு அது என்ன நம்பர் இருக்கோ அது மட்டும் எடுத்துறோம் minus 5 whole square so square root of minus 10 square is 100 plus minus 5 square is plus 25 so equal to root of 125 so this is modulus of z1 minus z2 okay va so z3 okay so first என்ன ஃபைண்ட் பண்ணாக்க modulus of z1 minus z2 க்கு என்ன ஆன்சர் வந்தனாக்க square root of 162 வந்தது நெக்ஸ்ட் modulus of z1 minus z3 க்கு square root of 125 வந்திருக்கு so the two distanceல எது smallest பாத்தீனாக்க this is smallest okay root of 125 is smallest okay va so அப்ப smallest ஆச்சுனாக்க இதுதான் z1 க்கு க்ளோஸ்ல இருக்கு எது z3 ஓகேவா அப்ப z1 ங்கிறது 1 plus I z3 ங்கிறது 11 plus 6I அப்ப 11 plus 6I தான் the 1 plus I க்கு க்ளோஸ்ல இருக்கு க்ளோஸ் பாயிண்டா இருக்கு ஓகேவா so 11 plus 6I is closest to the point is 1 plus I ஓகேவா so 11 plus 6I ன்றது தான் 1 plus I க்கு க்ளோஸ்ல இருக்கு ஓகேவா so அப்ப z1 minus z3 பண்ணும்போது என்ன வந்திருக்கு root of 125 வந்திருக்கு z1 minus z2 பண்ணும்போது root of 162 வந்திருக்கு அப்ப எது ஸ்மாலஸ்ட் வந்திருக்கோ அதான் க்ளோஸ்ல இருக்கு அப்ப z1 க்கு z3 க்ளோஸ்ல இருக்கு அப்ப z1 ன்றது நம்ம என்ன எடுத்தோம் 1 plus I ன்னு எடுத்தோம்
Z3ன்றத 11 plus 6i ன்னு எடுத்தோம். அப்போ 11 plus 6i தான் 1 plus iக்கு க்ளோஸில் இருக்கு, க்ளோஸ்டு பாயிண்டாக இருக்கு. தட்ஸ் ஆல். Next question number 4. If modulus of z equal 3, show that 7 less than or equal to modulus of z plus 6 minus 8i less than or equal to 13. இது ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகேவா? இதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ புக்கில் பேஜ் நம்பர் 67ல் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் அது கீழே அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒரு நோட்ஸு, அதில் தான் அது முக்கியமான ரிசல்ட் இருக்குது. அந்த ரிசல்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அது என்ன ரிசல்ட்னாக்கா, ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் z1 மைனஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் z2 ஹோல் மாடுலஸ் லெஸ் than or equal to மாடுலஸ் ஆஃப் z1 பிளஸ் z2 less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z1. இந்த ரிசல்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி ப்ரூஃப் பண்ண போறீங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா modulus of z1 modulus of z2 இருக்கு, சென்டரில் z1 பிளஸ் z2 இருக்கு, லாஸ்ட்ல modulus of z1 பிளஸ் modulus of z2. ஓகேவா? இப்போ என்ன கிவன் கொடுத்துறாங்கனாக்கா modulus of z ஓட வேல்யூ கொடுத்துறாங்க. நெக்ஸ்ட் இல்லை கொஸ்டின்ல ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது பாருனாக்கா z பிளஸ் 6 மைனஸ் 8i இருக்கு. அப்போ இதில் இந்த 6 மைனஸ் 8iன்றத z1 நான் எடுத்துக்க போறேன். 6 மைனஸ் 8i z1 நான் எடுத்துக்க போறேன். ஸோ z1 ஈக்குவல் டு 6 மைனஸ் 8i எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ இதுக்கு மாடுலஸ் ஃபைண்ட் பண்ணினாக்கா z1க்கு மாடுலஸ் ஃபைண்ட் பண்ணினாக்கா மாடுலஸ் ஆஃப் z1 ஈக்குவல் டு modulus of 6 minus 8i, so equal to square root of 6 square plus minus 8 whole square, so equal to square root of 6 for 36 plus 8 square naka 64, so 2 add paninaka root of 100 no, so root eduthinaka 10, so this is modulus of z1 value. Modulus of z1 value is 10. Okay ba? Next நம்ம என்ன ஷோ பண்ணாக்கா 7 less than or equal to modulus of z plus 6 minus 8i less than or equal to 13. ஓகேவா? அப்போ இதில் கிவன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா modulus of z கொடுத்துறாங்க. அப்போ இங்கே உள்ள z இருக்கு. அப்போ நம்ம z1 வச்சிருக்கோம். இதை 6 minus 8 இந்த z1 எடுத்து அதுக்கு modulus ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ modulus of z வந்து 10 நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இந்த ரிசல்ட் நம்ம என்ன ரைட் பண்ணிக்கலாம்னாக்கா இது ஜென்ரல் ரிசல்ட்டு. நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது என்ன இருப்பாருங்க z இருக்கு. அப்போ நம்ம இது z1 வச்சிருக்கோம். ரைட்டா? ப்ரூஃப் ஷோ பண்ண வேண்டியதில் இங்கே இசட்னு இருக்கு, இங்கே z1 நம்ம வச்சிருக்கோம். அப்போ z1 மட்டும் தான் இங்கே வரணும். ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ரிசல்ட் இருக்குல்ல, இந்த ரிசல்ட்டில் z1க்கு z போட்டுங்க, z2க்கு z1. ஓகேங்களா? ஸோ அவ எப்படி ரைட் பண்ணணுங்க? ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் z மைனஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் z1 ஹோல் மாடுலஸ் லெஸ் than or equal to மாடுலஸ் ஆஃப் z பிளஸ் z1 less than or equal to modulus of z plus modulus of z1. ஓகேங்களா? இது ஜென்ரல் ரிசல்ட்ல z1 z2 யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஜென்ரல் ரிசல்ட்ல நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதில் என்ன வருது பாருங்க, ஆல்ரெடி z இருக்கு. இந்த 6 மைனஸ் 8iன்றத நம்ம z1 வச்சிருக்கோம். அப்போ இந்த ரிசல்ட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்கா z1 தான் யூஸ் பண்ணணும். z1 அதெல்லாம் வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். modulus of z க்கு வேல்யூ வந்து क्वेश्चनல கொடுத்துறாங்க. in given modulus of z க்கு வந்து 3 ன்னு கொடுத்துறாங்க. modulus of z1 நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகேவா? அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. சோ modulus of whole modulus of z க்கு வந்து 3, so 3 minus modulus of z1 க்கு 10 less than or equal to z க்கு அப்படியே வச்சுங்க. z எல்லாம் வேல்யூ இடையில, ஸோ z அப்படியே வச்சுட்டு பிளஸ் z1 நம்ம என்ன வச்சோம், z1 தான் வச்சுருக்கோம். z1 6 மைனஸ் 8i. ஓகேவா? அது அப்படியே போடலாம். 6 மைனஸ் 8i less than or equal to modulus of z க்கு 3 பிளஸ் modulus of z1 is 10. ஓகேவா? ஸோ சிம்பிளை பண்ணுங்க. 3 minus 10 is minus 7. Modulus of minus 7 less than or equal to
modulus of z plus 6 minus 8i less than or equal to 13. So modulus ல இருந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து வெளியில வரும்போது பிளஸ் வேல்யூ தான் வரும். So modulus of minus 7ன்றது plus 7 ரைட் பண்ணிடலாம். So less than or equal to modulus of z plus 6 minus 8i less than or equal to 13. So hence showed. That's all. So the graph மூலமாவும் ப்ரூஃப் பண்ணலாம் இதை. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டராக இருக்குல்ல அந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் அப்படியே எடுத்துட்டு ஸோ கிராஃபிக்கலி கிராஃப் மூலிமா இதை ப்ரூஃப் பண்ணலாம். ஸோ z ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்னு எடுத்துட்டு ஸோ இதில் சென்டரில் இருக்குல்ல மாடுலஸ் ஆஃப் z ப்ளஸ் 6 மைனஸ் 8y எடுத்துங்க. ஸோ இதுக்கு மாடுலஸ் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி z இங்கே வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. z ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒயில் சப்ஸ்டிட் பண்ணினாக்கா மாடுலஸ் ஆஃப் z க்கு x plus iy plus 6 minus 8i ஓகேவா. ஸோ இதில் ரியல் பார்ட் தனியாக இமேஜினரி பார்ட் தனியாகவும் குரூப் பண்ணிங்க. ரியல் பார்ட் இஸ் x 6 அப்போ x plus 6 plus இமேஜினரி பண்ணாக்கா மைனஸ் plus iy minus 8i i வெளியே எடுத்தீங்கன்னாக்கா ரிமைனிங்னா இருக்கும் y minus 8 வரும் ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இதுக்கு modulus எடுத்தீங்கன்னாக்கா root of real part is x plus 6. So x plus 6 whole square main part வந்து y minus 8. So y minus 8 square வந்து ஓகேங்களா. ஸோ இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா xக்கும் yக்கும் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா x equal to minus 6 வரும், y equal to plus 8 வந்துடும் பாயிண்ட்ஸ். அப்போ minus 6,8 வரும். ஸோ இதை வச்சு என்ன பண்ணால் கிராஃப் ட்ரா பண்ணி அதில் ப்ரூஃப் பண்ணலாம். ஸோ பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா minus 6,8 அப்போ 6,8க்கு ரஃபாக ஒரு கிராஃப் போடுவோம் 6,8க்கு. ஸோ ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் minus 6,8 வந்து ரஃபாக எங்கே வரும்னாக்கா minus 6 x ஆக்ஸ் minus 6 வரும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் minus 6 இருக்கும் வச்சு 8 வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ அப்போ இங்கே வரும் பாயிண்ட்ஸு. ஸோ minus 6,8ன்னு வச்சுக்கோம். ஸோ இதை சென்டராக வச்சுட்டு ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுவோம். சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிங்கனாக்கா இப்படி வரும் ஓகேங்களா. ஸோ ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட்டு அந்த ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைனலாக என்ன வந்து பாருங்கள், இந்த ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7 வந்து நியரஸ்ட் பாயிண்ட்டு, இது வந்து ஃபர்தஸ்ட் பாயிண்ட் மிக தூரம் லாங் டேர்ம்ஸ் இது ஓகேவா. ஸோ அப்போ ஃபுல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 13 இது வந்து நியரஸ்ட் பாயிண்ட் இது 7 ஓகேங்களா. அப்போ ஃபுல் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஆர்ஜின் வழியாக பாஸ் பண்ண இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுலேருந்து ஆரம்பித்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா 13 ஓகேங்களா. இப்போ நியரஸ்ட் பாயிண்ட் பண்ணால் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6ன்னு இருக்கும், இந்த டிஸ்டன்ஸ் 6ன்னு இருக்கும். அப்போ ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3ன்னு வரும், ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 ஓகேவா. அப்போ இது ஃபுல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 13, ஃபுல் லென்த் இதை இருக்கு பாருங்கள் 13 இருக்குங்களா. கிரேட்டர் ஆர் ஈக்குவல் டு 13 இருக்குது. அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 13 வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7 ஓகேங்களா. அப்போ 7 பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த ஆர்ஜின் இருக்குது 7 ஓகேங்களா. அப்போ இந்த 13ல் 7 போச்சுன்னா ரிமைனிங் 6 இருக்கும். இந்த 6 தான் என்ன பண்ணினாக்கா இந்த டயமீட்டர் இந்த லென்த்து. அப்போ அதில் பாய் தான் ரேடியஸு. அப்போ இதோடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 ஓகே. Hi students, today homework sums. Example 2.9. If z1 equal to 3 plus 4i, z2 equal to 5 minus 12i and z3 equal to 6 plus 8i, find the modulus of z1, modulus of z2, modulus of z3, modulus of z1 plus z2, modulus of z2 minus z3 and modulus of z1 plus z3 ஓகேங்களா. ஸோ 1 by 1 ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு z1 மாடலஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும், செகண்ட் z2க்கு, தேர்டு z3க்கு, நெக்ஸ்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் z1 plus z2னாக்கா z1 z2 ஆட் பண்ணணும். அது மாடலஸ்க்குள்ளே ஆட் பண்ணி அதுக்கு மாடலஸ் ஒன் பண்ண ரைட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 2.10 எக்ஸாம்பிள் ஃபைண்ட் தி ஃபாலோயிங் மாடலஸ். அது எக்ஸசைஸில் ஃபர்ஸ்ட் சம் ஃபைண்ட் பண்ணிங்களா மாடலஸ் அதே தான். எங்கள் மாடலஸ் அங்கே அப்ளை பண்ணி கொடுத்துறாங்க. ஒன்று மாடலஸ் அப்ளை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றுக்கு ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாருங்களேன்,
ஃபர்ஸ்ட் டைமுக்கு பார் போட்டுருவாங்க. அப்போ இதை என்ன பண்ணுறதுனாக்கா பார் ரிமூவ் பண்ணுறது என்ன பண்ணணும், இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ இதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாடுலஸ் ஆஃப் 1 மைனஸ் ஐ ரைட் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த பாரை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் செப்பரேட்டாக ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மாடுலஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ராங் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாடுலஸ் ஆஃப் ஐ இன்ட்டு 2 + i ஹோல் கியூப் பை 1 + i ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது. இதுக்கு நியூமரேட்டர் செப்பரேட்டாக மாடுலஸ், டினாமினேட்டர் செப்பரேட்டாக மாடுலஸ் அப்ளை பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 2.13 இந்த மாடுலஸ் நம்ம லாஸ்ட்டாக எக்ஸைஸில் ஒர்க் அப் பண்ணோம். if modulus of z equal to exercise வந்து modulus of z equal 3 கொடுத்துருந்தாங்க, இங்கே 2 கொடுத்துறாங்க. show that 3 less than or equal to modulus of z plus 3 plus 4i less than or equal to 7. அது சேம் தான். அப்போ modulus of z 2 கொடுத்துறாங்க. ஸோ இதில் இருக்க 3 plus 4iன்றதை z1 வச்சுக்கிட்டு அந்த ரிசல்ட் சொன்னால அந்த ரிசல்ட் பிரகாரம் அதை ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.